குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ இன்றைக்கி நம்ம நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன், டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ், அப்புறம் ரிசல்டன்ட் அண்ட் ஈக்குலிபிரண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நாலு டாப்பிக்கை மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது தேர்ட் பார்ட்டு, நேற்று பார்த்ததோட கண்டினியூவேஷன் நம்மளுக்கு. இப்போ முதல் நாள் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா, வாட் இஸ் மெக்கானிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம், வாட் இஸ் ஸ்டாட்டிக்ஸ், தென் வாட் இஸ் டைனமிக்ஸ். ஃபோர்த் கொஸ்டின், டிஃபைன் த டைப்ஸ் ஆஃப் டைனமிக்ஸ். ஃபிஃப்த் ஒன், டிஃபரன்ஷியேட் நேச்சுரல் அண்ட் வயலண்ட் மோஷன். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் இனர்ஷியா. Define inertia of rest with example. ஒன்னொன்னையும் தனித்தனியாக எழுதணும். Inertia of rest அதுக்குள்ள example. Define inertia of motion with example. Inertia of direction with example. Then define linear momentum and write its formula and units. Formula அப்படின்னாக்க linear momentum is equal to mass into velocity, p is equal to m into v அப்படின்னு எழுதணும். Units அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க SI system யூனிட்டும் எழுதணும், சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்துக்குள்ள யூனிட்டும் நீங்கள் எழுதணும், ஞாபகம் வச்சுக்கோ. யூனிட் 1, லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படிங்கிற பாடம், நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா. கண்டென்ட் நம்மளாம் படிச்சுக்கோம். This law states that every body continues to be in the state of rest or the state of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force. That is, ஏற்கனவே நம்ம இனர்ஷியால பார்த்துட்டோம். ரெஸ்ட்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கும், மூவிங்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் ஆல்வேஸ் கண்டினியூஸ் இன் a moving state. Without any external force, they won't change their positions. If the body is under rest means it continues to be in rest. If the body is under motion means it continues to be in motion. So, if the force act on the body means it will be changed. So, it gives the definition of force as well as inertia. So, Newton's first law gives us the definition of force as well as inertia. So, in the Newton's first law, otherwise termed as law of inertia, very important word. Newton's first law, otherwise termed as law of inertia. Right. Next, force is an external effort in the form of push or pull. So, push பண்றோம் or pull பண்றோம் அப்படிங்கறத நம்ம external effort அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அந்த external effort in the form of push or pull தான் நம்ம force அப்படின்னு சொல்லி define பண்றோம். What are the causes அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க, produces or tries to produce the motion of a static body. A static body la, if force acting on a body means the body continuously changes its position if possible. If the force is not enough, it won't change its position. Second, stops or tries to stop a moving body. If a body is under motion means if we are applying force on it, it may stop the body to rest. Or if the force is not enough means it tries to stop the moving body. Third one, changes or tries to change the direction of motion of a body. That means if a force acting on a body, moving body means it changes its direction as well as its shape. Both will be changed. There are 3-4 examples given here, push or pull. Then force acting on the ball to change its direction, force acting on a ball to change its shape. So these are the examples. The man pushed the wall, but due to less force he won't be able to move the wall, so force is not enough. In second diagram, the boy kicks the ball by giving enough force to move it. So the boy gives enough force to move the ball.
third and fourth diagrams. Third diagram, object is moved from one place to another place. This figure represents force changes the shape of the body. Here this diagram indicates that force applied on the tin, its shape may be changed. Then this gives the example for direction of inertia. If the force is applied means he will change his direction. The next type of forces, based on the direction in which forces act, they can be classified into two types. எந்த டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம். ஒன் இஸ் லைக் parallel forces and another one is unlike parallel forces. You repeat the word 2 or 3 times. Like parallel forces and unlike parallel forces. If you tell again and again like parallel forces, we will understand the meaning. What is meant by like parallel force? Two or more forces of equal or unequal magnitude. Important word, equal or unequal. Forces எல்லாமே ஈக்குவல் மேக்னிடியூட்ல இருக்கலாம் ஆர் அன்ஈக்குவல் மேக்னிடியூட்ல இருக்கலாம். ஒரு 5 நியூட்டன் 10 நியூட்டன் இந்த மாதிரி இருக்கலாம், ஆர் எல்லாமே 5 நியூட்டனா கூட இருக்கலாம். ஆக்டிங் along the same direction parallel to each other. This is the word very important. Parallel to each other, called like parallel forces. Two or more forces equal or unequal magnitude acting along the same direction parallel to each other are called like parallel forces. Then for unlike parallel forces, if two or more equal forces or unequal forces acting along opposite directions. In like parallel forces, they are acting in same direction, but in unlike parallel forces, they are acting in opposite direction parallel to each other. Then they are called unlike parallel forces. Very important, same direction in like parallel forces, acting opposite direction in unlike parallel forces. So this is the pictorial representation. In first diagram, all the forces are acting in same direction. View the arrow mark given in the pictures. In first figure, all the arrow marks are in a same direction. So all forces are acting in same direction. So this is the example for like parallel forces. But in second diagram, the arrow marks in different directions, opposite directions. So they are termed as unlike parallel forces. Then resultant. When several forces act simultaneously on the same body, then the combined effect of multiple forces can be represented by a single force, which is termed as resultant force. ஸோ இப்போ எதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா, இப்போ ஒரு பெஞ்ச் இருக்குது, ரெண்டு எண்டில் ரெண்டு பேர் தனித்தனியாக தூக்கி கொண்டு போய் இன்னொரு இடத்துல வைக்கிறாங்க. ஸோ டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பெஞ்ச் டு மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ். இப்போ அதே பெஞ்சை என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரே ஒருத்தர் அங்கேருந்து வந்து நம்ம எங்கேருந்து எடுத்தோமோ அதே இடத்துலேருந்து எடுத்து தூக்கி கொண்டு போய் இன்னொரு இடத்துல வச்சிடுறாங்க. அப்படின்னா ரெண்டு பேர் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாங்களோ அதை ஒருத்தங்க கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அந்த மீனிங் நம்ம இங்கே கொண்டு வரோம். ஸோ செவரல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் சைமல்டேனியஸ்லி ஆன் த பாடி. The combined effect of the multiple forces will be represented as a resultant force. So it is equal to the vector sum. Vector sum means direction of action of the forces நம்ம அக்கௌண்ட்ல எடுத்துக்கணும். ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே சேம் டைரக்ஷன்ல இருக்கா அல்லது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கா அப்படிங்கறத பார்த்துக்கணும். So it is equal to the vector sum of all forces. So if object is placed, so 5 Newton force acting in left hand side, another 10 Newton acting in left hand side, again 15 Newton, again 20 Newton. So இப்போ 4 forces acting on the object simultaneously. இப்போ what is the effect அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா 4 forces சேர்ந்து நகர்த்தும். இப்போ another body is taken, force acting on the body will be 5 plus 10 plus 15 plus 20, which is equal to 50 Newton force. இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற படத்தில் 5 நியூட்டன் 10 நியூட்டன் 15 நியூட்டன் 20 நியூட்டன் 4 ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் இந்த ஆப்ஜெக்டை நகர்த்திருக்கும். த சேம் எஃபெக்ட் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட் பை எ சிங்கிள் ஃபோர்ஸ். ஸோ சிங்கிள் ஃபோர்ஸோட குவான்டிட்டி ஆர் மேக்னிடியூட் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா 50 நியூட்டன், மேக்கிங் த சேம் எஃபெக்ட் ஆன் த பாடி. ஸோ 4 பேர் சேர்ந்து தூக்கி இந்த ஆப்ஜெக்டை எங்கே தள்ளுறாங்களோ அதை என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரே ஒரு ஆள் மட்டுமே என்ன பண்ணுறாங்க
இந்த நெட் ஃபோர்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அவங்க சப்ளை பண்ணி இதே ஆப்ஜெக்டை சேம் பொசிஷன்லேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் மாற்றுறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ எல்லா ஃபோர்ஸஸையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுற ஒரு சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் தான் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். ஸோ எகெயின் அந்த டெஃபினேஷனை படித்து பார்த்துக்கோம். when several forces act simultaneouslyங்கிறதுக்கு அதான் அர்த்தம். simultaneously on the same body, then the combined effect of the multiple forces can be represented by a single force. இதுதான் நமக்கு single force which is termed as resultant force. So this is the resultant force. It is equal to the vector sum. Vector sum அப்படினாக்க எல்லாமே same direction. So நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி 50 நியூட்டன் அப்படி சொல்லி போட்டுருக்கோம். So this force is termed as resultant force. So termed as resultant. Next, action of the forces. So parallel forces acting in the same direction, parallel unequal forces acting in opposite direction, parallel equal forces are acting in opposite directions in the same line of action is the three categories given in the diagram. So object is here, two forces acting in same direction, then the resultant will be sum of the two forces F1 plus F2. Parallel unequal forces, one will be lesser than the other, whether F1 is less than that of F2 or F2 is less than that of F1. So parallel unequal forces acting in opposite directions. So opposite, listen the arrow mark given. Then what will be the resultant force means F net is equal to F1 minus F2 if F1 is greater than F2. So F1 கூட இருக்கு, F2 கம்மியா இருக்குனாக்க F1 ல இருந்து F2 நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம். Or F net equal to F2 minus F1 if F2 is greater than that of F1. So F2 விட F1 கம்மியா இருந்தனாக்க F2 ல இருந்து F1 மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம். Then what will be the direction of motion of the object அப்படினு பார்த்தோம்னாக்க directed along the greater force. So F1 and F2 இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ்ல எந்த ஃபோர்ஸ் கிரேட்டரா இருக்கோ அந்த டைரக்ஷன்ல தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும். Third category, parallel equal forces are acting in opposite direction in the same line of action, and the forces will be parallel and equal. Then F net equal to F1 minus F2. If F1 is equal to F2 means F net equal to 0, there is no displacement. In first case, the object moves along the direction of F1 or F2. In second case, the object moves if F1 is greater means in F1 direction, or if F2 is greater means F2 direction. In third case, both are in equal and parallel. So there is no net resultant force acting on the body kept in equilibrium position. Here three pictures are given. First one is unlike parallel forces, tug of war. நம்ம பார்த்துருக்கோம், எந்த பக்கம் கூட ஆட்கள் இருக்காங்களோ அந்த பக்கம் இழுத்தாக்க அது மூவ் ஆகும் அப்படின்னு. அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ். ஸோ இது என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு சைடு மட்டும் அந்த போல்ட்டை டைட் பண்ணுறாங்க, அப்போ ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் அவங்க ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாங்க. ஸோ அது அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ். இது லைக் parallel ஃபோர்ஸஸ். இவங்களும் ஒரே டைரக்ஷனில் தான் எடுக்கிறாங்க, இவரும் அதே டைரக்ஷனில் தான் தள்ளுறாரு. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெண்டு பேரும் எந்த டைரக்ஷனில் தள்ளிட்டு போகிறாங்களோ அதே டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இது லைக் parallel ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். தென் அதுக்குள்ள எக்ஸாம்பிள், ஒரு பெஞ்ச் எடுத்துருக்கோம் நம்ம, அதில் 5 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் ஆட் பண்ணுது. ஆட் பண்ணால் எந்த டைரக்ஷனில் ஆட் பண்ணுது, இப்போது லெஃப்ட்லேருந்து ரைட். இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்கே மூவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். எகெயின் another 5 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட்டு ரைட் சைடு மூவ் ஆகுது. எவ்வளோ ஃபோர்ஸோட மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா 5 + 5 10 நியூட்டன் ஃபோர்ஸில் அது ஆட் பண்ணுது. ஸோ F net is equal to F1 plus F2. F1 and F2 will be 5 newtons. So 5 plus 5 equal to 10 newton. So 10 newton force இந்த ஆப்ஜெக்டில் ஆட் பண்ணி ரைட் சைடு மூவ் பண்ணியிருக்கு. Second category, again the same bench is taken. F1 will be the force, 5 newton acting on the object. So it moves on the right side. Again the same bench, 5 newton force in opposite direction. Then it moves in left hand side. If the same bench is taken, F1 will be the force acting on the object. இப்போ இது எங்கே மூவ் ஆகும், ரைட் சைடு மூவ் ஆகும். தென் F2 5 நியூட்டன், இப்போ என்ன ஆகணும், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தோம்னாக்க நெட் ஃபோர்ஸ் வில் பி 0. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், தேர் இஸ் நோ மோஷன் இன் தட்
particular object. So F net is equal to F1 minus F2 or F2 minus F1, 5 minus 5 அப்படின்னா 0. So there is no net movement அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். So F net is directed along the greater force. So அதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம். 5 நியூட்டன் 10 நியூட்டன். இப்போ குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து வேரி பண்ணிட்டோம். லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் சைடுக்கு 5 நியூட்டன், ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு 10 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ். இப்போ 5 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் மட்டும் இருந்ததுன்னா எங்கே போகும்? ரைட் சைடு போகும். 10 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் மட்டும் இருந்தால் என்ன ஆகும்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு போகும். பட் இப்போ வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து 5 நியூட்டன், ரைட் ஹேண்ட் சைடு 10 நியூட்டன் இருக்குது. இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த பக்கம் மூவ் ஆகும் சொல்லி பார்ப்போம். இந்த பக்கம் ரைட், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மூவ் ஆகும். ஏன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மூவ் ஆகும்னு சொல்கிறோம்? ஏன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து அந்த பக்கம் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து கிரேட்டர் மேக்னிடியூட், தட் இஸ் F2 will be 10 நியூட்டன். 10 நியூட்டன் கிரேட்டராக இருக்கிறதுனால அது எந்த பக்கம் தள்ளுதோ அந்த பக்கம் தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும். ஸோ F net equal to F1 minus F2 or F2 minus F1. தென் நம்ம வந்து F2 will be 10 நியூட்டன், F1 will be 5 நியூட்டன். ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் will be 5 நியூட்டன் acting from right side to left side. அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். from right side to left side. F2ங்கிற ஃபோர்ஸ் தான் கிரேட்டராக இருக்குது. ஸோ F net is directed along the greater force. இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மூவ் ஆகிடும். தட் இஸ் கிரேட்டர் மேக்னிடியூட் ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கோ அதே டைரக்ஷனில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிடும். இது அடுத்த கேட்டகரி நம்மளுக்கு. ஸோ 3 கேட்டகரியும் எகைன் அண்ட் எகைன் ரீகால் பண்ணிக்கும். எகைன் த சேம் பெஞ்ச் 5 நியூட்டன் 5 நியூட்டன், F net equal to F1 minus F2. Both are equal in magnitude but opposite in direction. F1 F2 ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. ஸோ ரெண்டுமே பேலன்ஸ் ஆகிடும். எப்படி டக் ஆஃப் ஆரில் ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக இழுத்தாங்க அப்படின்னாக்க கயிறு நகரமா அப்படின்னாக்கா நகராது. அது மாதிரி நகரலை அப்படின்னாக்க there is no movement in the position of the object, means they are balanced அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். ஸோ 5 minus 5 equal to 0 நியூட்டன். ஸோ the object won't move from its position அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். ரைட். நெக்ஸ்ட், balanced and unbalanced forces. Balanced and unbalanced forces. If the resultant force of all the forces acting on the body is equal to 0, then the body will be in equilibrium. Such forces are called balanced forces. அதான் நம்ம மேலே பார்த்துருக்கோம். இந்த கேட்டகரியில் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 5 நியூட்டன், ரைட் ஹேண்ட் சைடு 5 நியூட்டன், net force acting on the object will be 0. So there is no movement in the object. So automatically என்ன ஆகும்? அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட் பொசிஷன்லேயே இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம். Then if the resultant force is not equal to 0, then it causes motion of the body due to unbalanced force. If the resultant force is not equal to 0, then it causes the motion of the body due to unbalanced force. ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம மேலே இருக்கிறத பார்க்குறோம். ஸோ அதே பெஞ்சு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 5 நியூட்டன், ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து 10 நியூட்டன் ஆட் பண்ணுது. ரெண்டுமே டிஃபரெண்ட் இன் மேக்னிடியூட். ஸோ இப்போ கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் எந்த சைடோ அந்த சைடு தான் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இது என்ன பண்ணணும்? 10 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் இருக்கோ அந்த பக்கம் அது மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு அர்த்தம். அதான் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. தென் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ். டிராயிங் வாட்டர் ஃப்ரம் த வெல். நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அந்த கிணத்துலேருந்து தண்ணியை எடுக்கும்போது கிராவிட்டி ஃபோர்ஸை ஓவர்லுக் பண்ணி தான் அந்த வாளியை மேலே எடுக்கிறோம். அப்போ அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் அது. தென் ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு வித் ஏ க்ரவ் பார். ஏதாவது பொருளை, பெரிய பொருளெல்லாம் தள்ளும்போது, பாறையெல்லாம் தள்ளும்போது ஒரு அயர்ன் பாரை வச்சு மூவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ். தென் ஃபோர்ஸஸ் ஆன் ஏ வெயிட் பேலன்ஸ். ஒரு பக்கம் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? வெயிட்டை வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த பேலன்ஸோட பிளேட் என்ன ஆகும் பார்த்தாக்கா கீழே இறங்கிடும். ஸோ அது எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ். டயக்ராம். A weight is kept on a table. Here the weight supplies some force on the table and the table supplies some force on the weight. Second diagram, two equal forces acting in opposite direction, so it won't move. Third one, two equal forces acting in opposite direction, 300 Newton, so there is no movement. But in the lower part of the diagram, one side is 400 Newton, another side is 300 Newton. So the rope moves towards the left hand side, that is 400 Newton side, greater force side. Then next diagram, tug of war between two groups.
In left hand side 3 members and right hand side 4 members. In which side the force is greater when the rope moves that side. Next, equilibrant. Equilibrant அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பார்த்தாக்க, ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ரிசல்டன்ட் இருக்குது. அந்த ரிசல்டன்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டை ஒரு டைரக்ஷனில் நகர்த்திட்டு போகுது. இப்போ அந்த நகர்த்திட்டு போகிற ஆப்ஜெக்டை நம்ம நிப்பாட்டணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் பார்த்தாக்க, ரிசல்டன்ட் எவ்வளோ ஃபோர்ஸோ அதே ஃபோர்ஸை ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் கொடுக்கணும். அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வந்துடும். ஸோ அந்த ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வர்றதுக்கு நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா, அதை வந்து ஈக்குவலிபிரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ டெஃபினேஷனை பாருங்கள். A system can be brought to equilibrium by applying another force. ஸோ ரிசல்டன்ட்டுங்கிற ஃபோர்ஸ் ஏற்கனவே ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு, ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ அதை நம்ம ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வரதுக்கு இன்னொரு ஃபோர்ஸஸ் அப்ளை பண்ணுறோம், which is equal to the resultant force in magnitude but opposite in direction. ரிசல்டன்ட் எவ்வளோ குவான்டிட்டியோ அதே குவான்டிட்டிக்கு ஈக்குலிபிரியன்ட் இருக்கணும், பட் டைரக்ஷன் மட்டும் ஆப்போசிட்டில் இருக்கணும். இப்போ கீழே இருக்கிற படத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஒரு பெரிய பாக்ஸ் இருக்குது, ரிசல்டன்ட் 10 நியூட்டன் ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னாக்க ரிசல்டன்ட் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கோ அதே டைரக்ஷனில் ரைட் ஹேண்ட் சைடு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். பட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த ரிசல்டன்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஈக்குலிபிரியன்ட்னு சொல்லி சேம் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபோர்ஸ் 10 நியூட்டனை ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் சப்ளை பண்ணும்போது ரிசல்டன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குலிபிரியன்ட். அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுமா அப்படின்னாக்கா ஆகாது. ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டை ஈக்குலிபிரியம் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வரதுக்காக ரிசல்டன்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் தான் ஈக்குலிபிரியன்ட் அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸு. ஸோ அதான் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. எகைன் ஒரு முறை படிச்சிருவோம். A system can be brought to equilibrium by applying another force which is equal to the resultant force in magnitude but opposite in direction. Such a force is called equilibrant force. Thank you. Meet you in the next video.